a rooker. He's a puppet. Right? So I hope more people see. I think a lot of people have realized it. I hope so. Yes, he did that. Yes, I know. Go home, Rajapaksa. Veena, So the protests were legitimate for him to come to power, Veena, but once he his became... own wife might be. I am quoting. I don't want to quote that person. Yeah. She used to encourage people to come to the protest. I think it was at Reed Avenue or Liberty. I don't know the exact one. Liberty Junction. Tumulla. She used to encourage people to come. Yeah. So now it's okay to get rid of Gotabaya, but when people are unhappy with Ranil, to come and protest against him, it's not okay. We are terrorists, is it? So that's the double standards of Ranil. I can speak so much about his double standards. And there's one other, for the sake of time, and I would think there are so many others who will speak far better than me. The second thing I just want to say is that guy, what is that guy, Joseph Stalin, right? Yeah. I remember very well in Parliament, Ranil admonishing Basil Rajapaksa, who was the finance minister, saying, don't go after him, don't threaten him, right? Yeah. He has connections with the EU, right? Because of his, I think, connections with, I don't know, he has connections with the EU. That will affect GSP+. Don't go after him. What did Ranil do after He him? went Exactly. So what was bad then is suddenly become That's good. right, that's right. And the only difference is that Ranil is the head now. He's the one doing it. Chaminda, I think Yeah. if you follow the tweets of Mr. Sumantiran, Yeah. it is perfect Yeah. because he analyzes it and he says exactly how Ranil is a man of two words. Absolutely. His tongue is For closed. forked tongue, absolutely. Yeah. So basically, this whole story about Asai Bhai, the best answer was from Sajid himself, because he was the one who was accused of being Asai Bhai. He said Asai Bhai ne mein lajjai mein. Yeah, so just to be clear, guys, we are not here to keep changing governments. No. We are here, I mean, by whatever hook or crook, although we don't like it, Ranil is president. Yeah. We want them to be accountable. Lohan Ratwatta, who ran amok in the Valkada prison, he wanted to show his friends, right? The inside of the prison. He's back again a minister. Sanat Nishant, under Ranil, okay? Sanat Nishant, who was instrumental in causing violence on the night and making innocent people violent, okay? Innocent protesters who had no option, who were hammered. There are photos of police being hammered by their supporters. He's again a minister. So where is the accountability? There is absolutely no accountability. So essentially this is another port to a government. This is the port to a government. I think He's if just Ranil, a puppet there. If Ranil wanted to And act in I good know, faith, I he see definitely can do. some of Ranil's hardcore fans, them saying, we don't agree with these ministers that Ranil has appointed, but what to do? This is the cost of when you take up government. This is the cost. This is a trade-off. Well, there are no trade-offs. Yeah. We are here because we do not want corrupt people ruling us. We want a complete change, not a half-hearted change, right? Though there are people who come and say, no, Ranil has all the experience. Yeah. Hi. Jaiva. Ranil, right? In any other government or any other government job, by 65 you retire. How is it that politicians are above 70 and they are allowed to rule us? They are making decisions on behalf of us. How is that possible? Would this happen in a company? You retire after 60, maybe you get 5 more years. These guys can't walk. They can't talk properly. They're falling asleep in parliament. Yet they are okay to rule us. All right. Thank you. Right, thanks, Chris. You got everything off your chest. lot more, but another day. No, it's good to have you back. Good to be back. So I'll just go walk around. Hi, Chandan. Good to see you. Chiran here as well today. මේ මොහොතේ තිමිරිගස්සාය හෙල්ත් කාඩ් එක අසල සාමාන්‍ය ජනතාව දේශපාලන පක්ෂක නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජනතාව එකතු වී නිහඬ විරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔවුන් මෙය සෑම සතියේ දිනකම ඉරිදා සහ තවත්
This is on Irida and what other day? Wednesday. Yes. Yeah. Badada and බදාදායි ඉරිදායි දෙකේම මේ විදියට පවත්වනවා. ලිබර්ටි වටරවුමෙත් සෙනසුරාදායි බ්‍රහස්පතින්දායි පවත්වනවා. මේ විදියට දිගින් දිගටම විරෝධතා පැවැතෙනවා. I think in a way kind of like their shame, right? The fact that he is in this position through the Aragale, I think he just wants. මේ තියෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ විරෝධය. රනිල් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉන්ධන කෝටාවකට මිනිස්සු කැමති නැහැ. මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉන්ධන ලබා ගන්න හැකියාව ලබා දෙන්න ඕනේ. ආර්ථිකයක් කළමනාකරණය කරගන්න ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ දෛනික රැකියාවවත් කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට දේවල් වට්ටලා මිනිස්සු නිහඬව හිටියොත් මේක තව කෝටාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් කෙසේ නමුත් වැඩි කරගන්න නම් අපිට මතකයි අරගලය නිසා තමයි පැය 8ක් විතර ගිය විදුලි කැපීම් අඩු වෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ ජනතාව නිහඬ වුණොත් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරමින් එළියට ආවේ නැත්නම් මේ රට සම්පූර්ණයෙන් දේශපාලඥයෝ හිතනවා මිනිස්සුන්ගේ විරෝධයක් නෑ අපිට ඕන විදිහට අපිට දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව සාමාන්‍ය මිනිස්සු පාරට බහැලා තමන්ගේ විරෝධය ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. මේ තියෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මහජන විරෝධය. මේ තියෙන්නේ දේශපාලනයක් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ විරෝධය. මේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ ක්‍රමවේදය, මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය. විරෝධතා කිරීමේ අයිතිය. මොකද මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩාක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මොකද හේතුව මිනිස්සු ඉල්ලුවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. අන්තිමේදී සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙනුවට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වෙන රනිල් රාජපක්ෂ කෙනෙක් බිහිවීම. ඒක නෙමෙයි සිස්ටම් චේන්ජ් එක මිනිස්සු ඉල්ලන. මේ රටේ වගවීම නැහැ. අද මයිනා ගෝටගමට පහර දුන්න මිනිස්සු අද ඇමතිකම් රාජ්‍ය ඇමතිකම් අරන් තියෙනවා. චෝදනාලද මිනිස්සු රාජ්‍ය ඇමතිකම් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒ තැනට අද මේ දේවල් පත් වෙලා තියෙන මේකද මිනිස්සු ඉල්ලපු වගවීම. මිනිස්සු අන්ත අසරණතාවයට පත් කරලා අද ත්‍රිරෝද රථ රියදුරාට කිලෝමීටර් 125යි පදින්න පුළුවන් සුමානෙට. ඔහු ඒකෙන් භාගයක් පමණ වැය කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඒ ගෙදරේ සිට ඒ ස්ථානයට යන්න ගොඩක් කරට හයර් එකක් දාලා ගෙදර යන්න වෙන්නේ තමන්ගේ වියදමෙන්. තමන්ගේ ඉන්ධන වලින්. ඒකට ගාණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයකට මේ සියල්ල පත් වෙලා තියෙනවා. අද යතුරුපැදිකරුවෝ අද මිනිස්සු පාරේ බස් එකේ ෆුට් බෝඩ් එකේ යන්න වෙලා තියෙනවා යතුරුපැදිය යන්න බැරි හින්දා. යතුරුපැදියට ගියෙත් මිනිස්සු ෆුට් බෝඩ් එකේ යන්න අකමැති හින්දා අද මිනිස්සුන්ව සරලව කිව්වොත් මේ දේශපාලඥයෝ විසින් විනාශ කරමින් පවතිනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් නැහැ. අද ගිහිල්ලා රනිල් කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? අද ලෝකේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජනතාව වෙනුවෙන් අපේ රටට උදව් ගන්න ඕන මිනිහා රජිනිගේ මලගෙදර ගිහිල්ලා. මේ රජිනිගේ මලගෙදර යන්නද රනිල්පත් උනේ. රජිනිගේ මලගෙදර යාගේ පළවෙනි මංගල ගමන කොහෙද? රජිනිගේ මලගෙදර. විදේශ ගමන මංගල විදේශ ගමන රජිනිගේ මලගෙදර. මේක කරන්නද මේකද මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ? ඉතින් ඒ හින්දා මේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ විරෝධය ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේවට සම්බන්ධ වෙන්න. අද දින මෙය 6 සිට 7 දක්වාත් පවත්වනවා. On Wednesday it's from same time. Okay. Wednesday and Sunday we meet from 6 to 7. 6 to 7. Yeah. Wednesday and කියන්නේ බදාදායි ඉරිදායි 6යි 7යි අතර මෙම ස්ථානයේ මෙම විරෝධතාවය හැම සතියකටම පවත්වන. මේ තියෙන රටේ නොනවතින අරගලය, මේ තියෙන ජනතාවගේ විරෝධය යටපත් කරගෙන මර්ධනය කරගෙන වසන්ත මුදලිගේව ත්‍රස්තවාදයේ පනත උස්සගෙන මේ දේවල් කරගෙන කිසි දෙයක් කරාට මේ තාලකව තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක නවතින්නේ නැහැ. මේක නවත්තන්න බෑ. නවත්තන්න නම් අරගලය නවත්තන්න නම් අර්බුදය විසඳන්න ඕනේ. අර්බුදය විසඳනවා කියන්නේ කෝටා ක්‍රම ඉදිරිපත් කිරීම නෙමෙයි, රටට ඩොලර් හොයාගෙන එන එක. give us our money back. අපෙන් හොරා කාපු සල්ලි අපිට දියව් කියන එක තමයි මෙතන මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ. මොකද රනිල්ට අයිතියක් නැහැ මේ විදිහට. එයා කියනවා එයාට බහුතර ජනතාවගේ සහයෝගය තියෙනවායි කියලා ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා.
බහුතර ජනතාවගේ සහයෝගය කොහෙද දන්නේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ යාට ඡන්ද කොළඹ හයි ක්ලාස් කට්ටියගේ ලැබිච්ච ඡන්ද ටිකක් දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ව්‍යාපාරිකයෝ නන්නත්තරයි. අද මිනිස්සු තව මාසයක් යනකොට මේ රටේ ආනයන සීමා හින්දා ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටලා පොඩි ව්‍යාපාර වලට බිස්නස් නැති වෙලා වෙළඳාම් නැති වෙලා එතනින් රස්සා නැති වෙලා මහා විනාශයක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු බඩගින්නේ ඉන්න මිනිස්සු නවත්තන්න අර නන්දලාල්ලා තමයි ඒ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ සීමා කරන්නේ. ඒකල ඒගොල්ලොම ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ඉස්සරහට මිනිස්සු මිනි මරා ගනී කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මිනි මරා ගන්න සයිස් එකට එළියට එයි කියලා. දුප්පත් මිනිස්සු එළියට බයි. ඒ තැනටපත් කරන්නේත් නන්දලාල්ලාම තමයි. රනිල්ලාම තමයි. ඒගොල්ලෝ අපරාධ වරදක් කරන්නේ ආනයන සීමා කළා ඩොලර් එක හිර කරගෙන ඉඳලා රටේ බැරි දෙයක් රටට කරන්න බැරි දෙයක් සංචිත ගොඩනගනවා වෙනුවට රටට කරන්න බැරි දෙයක් විදියට මේ ඩොලර් එක පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා අපේ රුපියල පුච්ච ගන්න මේ ඩොලර් ටික තියෙන ඩොලරුත් පුච්ච ගන්න වැඩි. ඒක ඒගොල්ලෝමයි කරන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති ජනතාව එකින් එක අපි දැක්කා මේ විදියටම මාර්තු මාසේ තනින් තන පොඩ වර්ධනය වෙච්ච විරෝධතා. ඒ හරහා තමයි අප්‍රේල් 3 වෙනිදා පසු අප්‍රේල් 9 වෙනිදාට ගියේ. දැන් අපිට පේනවා ඔබ හොඳට මීට කලින් මේ ස්ථානයේ දාපු වීඩියෝත් එක්ක දැන් මේක සංසන්දනය කරලා බලන්න. සෙනග 3 ගුණයකට එහා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. මේක 3 ගුණයකට එහා වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු එන්න එකතු වෙනවා. අපි දන්නවා මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දැන් තමයි අර්බුදේ ලයිට් බිල වැඩි වෙලා, වතුර බිල වැඩි වෙලා එනකොට ලයිට් බිල දැනටම වැඩි වෙලා මේ දේවල් සිදු වෙනකොට මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට තියෙන දේ කන්න සල්ලි නැති වෙලාවේ ලයිට් බිල වැඩි වෙනකොට කවුද ලයිට් බිල ගෙවන්නේ? දැන් පුද්ගලිකව ගත්තත් අපේ ගෙදර ආවේ රුපියල් 3800ක 4000ක ලයිට් බිලක්. ඒක දැන් අද වෙන 8000ට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. 7800 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තනිකර ඩබල් වෙලා තියෙනවා. රයිට්? සාමාන්‍යයෙන් 4100ක් ඒ ගානට එන්නේ. ඒක දැන් කෙලින්ම 7800කට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. මේ ඒ යුනිට් ඒ ගානමයි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? පඩි වැඩි වුණාද? දීමනා වැඩි වුණාද? දේශපාලඥයන්ට නම් සියල්ල ඒගොල්ලොන්ගේ ලයිට් බිල් වතුර බිල් ජනතාව ගෙවන හින්දා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමන්ට දැනෙන්නේ ලයිට් බිල ගෙවන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. පොලු තියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ලයිට් බිල වතුර එක කපන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු මේ වෙලාවේ මේ එළියට බැසිමින් සිටින්නේ මේ එක පන්තියක නෙමෙයි. නන්දලාල්ට තේරුම් නැති තැන එතනයි. නන්දලාල් කියනවා එදා එළියට බැස්සේ යම් පන්තියක කට්ටියක් කියලා. නෑ. සියලුම පන්ති එළියට බැස්සා. සියලුම පන්ති එළියට බැස්සා. ඒක තමයි යථාර්ථය. මොකද සියලු පන්ති එළියට බැස්සේ මොකද ඒ හරහා තමයි මොකද ඔබ හිතනවාද මධ්‍යම පන්තියට විතරක් පුළුවන් කියලා මිලියන 3ක් 4ක් ගාලු මෝදරට එන්න නැහැ. මධ්‍යම පන්තියට බෑ එච්චර පිරිසක් එකපාර එන්න. ඒ හින්දා මතය තියාගන්න දුප්පත් මිනිහගේ ඉඳන් පෝසත් මිනිහා දක්වා සියලු දෙනා මේ අරගලේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා රනිල් හිතනවා නම් එයාගේ ඡන්ද පදනම රැකගෙන එයාට ඡන්ද දැන් හම්බ වෙයි. එයාගේ UNP එක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම ඒක මහා ප්‍රෝඩාවක්. ඒක එයාගේ හීන ලෝකයක්. ඒක එයා 2015 දැකපු යහපාලන හීනේ වගේම තව එකක්. එයා රට ෆේල් කරා. එයා ඊට කලින් 2010 සරත් ෆොන්සේකාව ඉස්සරහට දාගෙන නටපු නාටකම වගේ තවත් හීනයක්. එයා මහා අසාර්ථක මිනිහෙක්. අසාර්ථක දේශපාලඥයෙක්. අසාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් සහිත පුද්ගලයෙක්. තමන් දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙක්. දේශපාලනයට සුදුසු නැති රනිල්ලා වගේ අය මේ රටේ දේශපාලනය කරලා රට පාලනය කරාම මොකද වෙන්නේ? අද මහ ලොකුවට එයා කියේ හිටියා එයා තමයි මානව හිමිකම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන උඩම්මනපු මිනිහා. අද ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත දාලා වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු පිරිසක් ඇතුලේ දාගෙන ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ පිරිස. මේ අයව ඇතුලේ හිර කරගන්න මේවා කරන මේ ඉන්න වසන්ත මුදලිගේ. එතකොට මේ විදියට මර්ධනයෙන් එයා අන්තිමට එයාගේ තිබිච්ච අවුරුදු 40කට එහා දේශපාලනයේ හදාගත්ත ප්‍රතිරූපය එක රැයකින් එක දවසෙන් එයා නැති කරගත්තා. එයාට තිබිච්ච අර
අන්තිම UNP එකට තිබිච්ච අන්තිම ඒ ඡන්ද පදනමත් ඔහු ඒකට නැති කරගත්තා. ඒ නැති කරගත්තේ මුකුත් නෙමෙයි. Tamanට ඕනේ සල්ලි, Tamanට ඕනේ බලය, Tamanට ඕනේ Taman ගැන විතර Tamanගේ බලයට කෑදර මිනිහා බලයට ඇවිල්ලා ඒ කෑදර කමෙන්ම බලය නැති කරගෙන විනාශ වෙනවා. ඒක ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සිද්ධියෙන් මිනිස්සු දන්නවා. ඒ හින්දා කරුණා කරලා දැන්වත් මේක ඇති. රයිට් මේක මේ යන වැඩපිළිවෙල ඇති. මේ වැඩපිළිවෙල හොඳටම ඇති. මොකද මිනිස්සුන්ට දැන් ඇති මේ නාඩගම නැටුවා. රයිට් ඒ හින්දා මේ විරෝධය දිගින් දිගටම මේ විදියට එල්ල කරන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ මහ ජනතාවගේ හඬ. ඒක යටපත් කරන්න බෑ කාටවත්. ඒක කවුරු වුණත් කොහෙදි වුණත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ජනතාව දැන් ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට එමින් පවතිනවා. ඔබටත් ආරාධනා කරනවා ඊළඟ බදාදා හෝ ඉරිදා මෙම ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙන්න හවස 6 සිට 7 දක්වා. මොකද මේක මේ විදියට අපි විරෝධය ඉදිරිපත් කළ ඉස්සරහට ආවේ නැත්නම් පාලකයාට ඕන දේ කරලා උන්ට ඕන විදියට වැඩ කරලා මේ රට තවත් විනාශයකට ගෙනියන. එහෙනම් වගවීම වැඩපිළිවෙල අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම අද කිව්වා 3 ගුණයකින් මෙතනට එන සෙනඟ වැඩි වෙලා තියෙනවා. 3 ගුණයකට එහා මෙතන එන සෙනඟ වැඩි වෙලා තියෙන මේ ඇතුලෙන් පේන්න ගන්නේ පණිවිඩය ඊටමත් බරපතලයි කියන එක රනිල් තේර ගන්න ඕනේ. එයා go home කියන එක මිනිස්සු දැන් ඉදිරිපත් වෙලා ඉවරයි. මිනිස්සු එයාගේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉවරයි. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නය විසඳන්නේ නැතුව බයිලග ගහ රජිනිගේ මලගෙදර ගිහිල්ලා රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියන එක එයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් කරුණා කරලා මේ රටේ මහමැතිවරණයක් අවශ්‍යයි, ජනාධිපතිවරණයක් අවශ්‍යයි. ජනතාව go home ගෝට කිව්ව රනිල්ට පුටු වෙන ගන්න නෙමෙයි. රනිල් තනිකර කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එකතු වෙලා එක ගේමක්. අද වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ පවුලට ආපු විරෝධය සමනය කරන්න තමයි රනිල් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. යාගේ බෙල්ල ඉස්සරහට දාලා. නිකන් හිතන්නේ මේ දේශපාලනේ මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන මුට්ටි අල්ලන සිස්ටම් එක කොහොමද කියලා. එකට එකතු වෙලා කකා බිබි hina වෙවි වලව්කාරකම් පවුල් පන්තියේ උඩ දාගෙන අපි තමයි මෙහෙම කීකිය කකුලේ උඩින් තියාගෙන ලස්සනට රට කාලා මිනිස්සුන්ව වහල්ලු කරගන්න. ඒක තමයි මෙච්චර කල් කරේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයට විරුද්ධව තමයි මේ මිනිස්සු දැන් නැගිටින්නේ. ඒක නවත්තන්න බෑ. රනිල්ටවත් බෑ. මහින්දටවත් නෑ. ගෝඨා ඔය පිටිපස්සේ ඉන්න ගෝඨටවත් බෑ. නැත්තම් හිතන්න රනිල්ට අවශ්‍ය වුණේ අරගලයත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් ඇයි මේ විදිහ රටේ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් ඇයි මේ රටේ ලක්ෂ ගණනක් මිලියන ගණනක් අරගලයට ආපු මිනිස්සු අපරාධකාරයෝ ලෙස ලේබල් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. රනිල්නේ කිව්වේ මේ අරගලකරුවෙක් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. මතක නැද්ද? රනිල් කිව්වා අරගලකරුවෙක් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කිව්වේ එයා එයාට මේ බලය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා බලයට ආවට පස්සේ තමයි මේ අරගලකරු නරක් වුනේ. ඉතින් එයා අරගලකරු පාවිච්චි කරා. එයාට උදව් වුණා අරගලකරු උදව් වුණා. එයාගේ ওই මට්ටමට එන්න ආවට පස්සේ අතහැරලා දැම්ම. ඒක තමයි උතන වෙලා තියෙන්නේ. අපි චිරන්ත මෙතන මේක කරන්නේ ගෝඨා මාරු කරන්න. ඔව් ගෝඨා ගෝ ගම ගෝඨා ගෝ යාය කියලා තිබ්බ තමයි. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය තමයි අපි දැක්කේ මේ ප්‍රශ්න වලට මුල. හැබැයි එයා විතරක් නෙමෙයි යාගේ යක්ත ගොඩාක් තිබ්බ ප්‍රශ්න තිබ්බා. සිස්ටම් චේන්ජ් තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. හරිද? මේ ගෝඨාභය ගියා කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් රනිල් ඉන්නවා කියලා අපි මේ හදන්නේ රනිල්ව යවන්න නෙමෙයි. මේ පේන්නේ අපි කියන්නේ එක හොරෙක් ගියා තව එයා වෙනකොට තව හොරෙක් ආවා කියලා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ මේ ඉස්සරහට කවුරු ආවත් රනිල් උනත් දැන් හරියට මේ අහිංසක මේ රටේ ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් කතා කරන මේ අපි කට්ටිය මිනිස්සුන්ව ඔය PTA එක යටතේ ඔය අද වසන්තගේ උපන්දිනේ. අද වසන්තගේ උපන්දිනේ එයා ගත කරන්නේ හිර කූඩුවක. ඇයි PTA එක යූස් කරලා? එයා ත්‍රස්තවාදීද මොකටද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? හරි. IUSF එක ඒගොල්ලොන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයයි FSP එක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයයි JVP එක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඔක්කොමලා එකතු වුණේ මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න. හරිද? මොකද්ද දැන් ඕකේ හරි රනිල් ආවනේ. මොකද්ද වෙන්නේ? ලොහාන් රත්වත්ත අර ගිල නටපු එක්කෙනා මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ ඇමති කෙනෙක්. හරිද? චොක්කා මල්ලි.
UNP කාරයක් මැරුවේ. රනිල් UNP එකේ එයා UNP එක ඇත්තට නියෝජනය කරනවද? චොක්කා මල්ලි කියන්නේ UNP කාර්යයක මරපු එක්කෙනෙක්. එයාට ආපහු ඇමතිකමක් දුන්නා. සනත් නිශාන්ත කියන්නේ අපේ මේ මැයි 9 හරිද? ගෝඨාකෝ ගමටයි අහිංසක ඔය හිටපු මිනිස්සු මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කර හිටියේ? ඒගොල්ලන්ට ගහන්න අනුබල දුන්න එක්කෙනෙක්. එයාත් ඇමති කෙනෙක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ රනිල් යටතේ. ඉතින් සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙලාද? අපි ඉල්ලන්නේ ඒකයි. රනිල් අද කිව්වොත් නෑ. මේවා හරියන්නේ නෑ. ඔක්කොම මිනිස්සු කිව්වේ එහෙමනේ. රනිල් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. රනිල් මේක හදයි. පරණ හොරුම දාලා තියෙන්නේ. අපි නම් එදාම කිව්වා මේක. එදාම අපි කිව්වා. එයි අපි දන්නවා. රනිල් පත් කරේ මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. රනිල් පත් කරේ පොහොට්ටුවේ හරියට පොහොට්ටුවේ 134 දෙනෙක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අර එදා නාමල් ලැබිලා කිව්වනේ. රනිල් ඔය සර්වපාක්ෂික අන්න වැඩක් නැහැ. පොට්ටුවේ කට්ටිය තමයි ඡන්ද දුන්නේ. පොට්ටුවේ කට්ටියට ඩෙපුටි මිනිස්ටර් එක දෙන්න කියලා. සනත් නිශාන්තත් මොකද්ද කිව්වේ? දැන් අපි බැසිල් අපේ නායකතුමා බැසිල්ට කතා කරලා තියෙන්නේ මේ අපිට මේ වරික දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කවුද මෙතන රන් කරන්න කියලා පේනවා. රනිල් කොන්දේසි විරහිතව මේ ඒක මැයි 9න් පස්සේ ගෝඨාභය අර බය වෙලා හිටපු වෙලාවේදී කොන්දේසි විරහිතව අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ ගත්ත එක තමයි මෙතන තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. සජිත් කොන්දේසි දැම්මා. මං හිතන්නේ අනුර කුමාරත් කොන්දේසි දැම්මා. හරිද? මොකද්ද ඒ පළවෙනි කොන්දේසි කිව්වේ මේ ගෝඨාභය මහත්තයා ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා අයින් වෙන්න ඕන කියලා. රනිල් ඒක කොන්දේසියක්වත් දුන්නේ නැහැ. නිකන් බාරගත්තා. ඇයි? ඒ බලයට තියෙන කෑදරකම නිසා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඔක්කොමලා ඔකට විදිනවා. පෙට්‍රල් ගෑස් දුන්නා කියලා මිනිස්සු quota it's limited. අනේ ඒක ලිමිටඩ් sorry. හැබැයි ඒක දුන්නා කියලා මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් බිත්තරයක් කීයද? කෑම එකක් කීයද? එළවලු කීයද? ප්‍රශ්න නැද්ද මේ රටේ? මාළු කීයද? ලුණු කීයද? එදා මට කෙනෙක් කියනවා මාළු වල ගානයි ඉස්සෝ වල ගානයි. දැන් සාමාන්‍ය ඉස්සෝ ගණන්නේ. මාළු ලාභයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම ඒව කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. නෑ. දීවරයන්ට මූදට යන්න කෙරසින් නෑ. ලාම්පු තෙල් නෑ. ඉතින් ලාම්පු තෙල් එකලොන්ට දෙන්නේ නෑ. කොළඹ කට්ටියට පෙට්‍රල් ටිකයි ටික දෙනවා. ඇයි? උන් කටවා ගන්න. මේමයි. බත් අපි කියනෝනේ අර පොට්ටුවේ කට්ටිය වැඩක් නෑ. උන්ට බත් පැකට් එකයි අරක්කු කාලා දුන්නාම උන්ව අල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් රනිල් හොයාගෙන තියෙනවා කොළඹ කට්ටිය අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ගෑස් ටිකයි පෙට්‍රල් ඩීසල් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ අල්ල ගන්න. ඒක ඕන ගන්නකට දැන් අපි ගත්තේ දැන් මොකද දැන් අවුරුද්දකට කලින් අවුරුද්ද නෙමෙයි මාස 180කට ගත්ත 180කට ගත්ත පෙට්‍රල් එක දැන් 450යිනේ. ඒක කමන්නේ. අපි එච්චර ලාභද? එච්චර ඒ තැනට තමයි වැටලා තියෙන චිරත්. කියන්නේ අපි මෙතන අහන්නේ රනිල්ට ගෙදර යන්න නෙමෙයි අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ හරි දේ කරන්න කියලා. අනික අපි කියන්නේ අපි මේ සිස්ටම් එක හදන්නේ රනිල් ගියත් හරිද? දැන් හෙට රනිල් මැරුණා කියමු. දැන් ඔය මැරෙන්න ඕන ළඟයිනේ ඒගොල්ලෝ. හරිද? ඔය ආර මේ කවුද? නිමල් සිරිපාල නිදාක කියන වාසුදේවල එහෙම මැරෙන්න ඕන ළඟ මිනිස්සුනේ. දැන් එයා ගියාට පස්සේ එන අලුත් එක්කෙනෙක් ආවොත් එයාට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එයාට බොරු කරන්න බෑ. එයාට නිකන් මේ රටේ ප්‍රශ්නට ඉස්සරහට එන තරුණ කට්ටිය පීටි එක දාලා අල්ලන්න බලතල වැඩි. ඔය විද්‍යායකයේ බලතල වැඩි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් කරන තමයි අපි හදන්නේ. එදා මැයි 9න් පස්සේ කමින්ද එදා ඒගොල්ලොන් දුන්නේ බාර් ඇසෝසියේෂන් එකෙන් දුන්නා යෝජනාවක්. රට දුවන යෝජනාවක්. මං හිතන්නේ සජිත්ලා ඒක පිළිගත්තා. මං හිතන්නේ JVP එකත් පිළිගත්තා. ඒ යෝජනාව රනිලුත් පිළිගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. රනිල් මොකද්ද කරේ? ඔක්කොමලා විපක්ෂිට ඔක්කොමලා එකඟ වුණා. රනිල් විතරක් හොරෙන් ගිහිල්ලා එයා කෙල පෙර තිබ්බ ඔය බලේ ගිල්ල ගත්තා. එයා ඒක පිළිගත්තා නම් ඉතින් රාජපක්ෂලා බේර ගන්න බෑනේ. අන්න එහෙනම් අද රාජපක්ෂලා පාරට බහින්න පුළුවන්. ඇත්තටම එදා අපේ මෙතන එක්කෙනෙක් කිව්වා රනිල් කියන්නේ රූකඩයක් පමණයි. රාජපක්ෂලාගේ ඒක ඇත්ත රනිල් රාජපක්ෂ ඒක හරි. අර හිරුනිකත් කිව්වේ රනිල් රාජපක්ෂ ඒක හරි. හිරුනිකා ඇත්තට එදා දවසක් කිව්වා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. ඇත්තට මෙයා රාජපක්ෂලාගේ මේ තව සහෝදරෙක්ද දන්නෙත් නෑ කියලා. කොච්චරම. ශිරන්ති වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ. වෙන්නේ by name මෙයා ශිරන්ති වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ. වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙයා. මේක වෙනස් කරන අපේ ළමයි වෙනුවෙන්. දැන් අපි ඇත්තට කමින්ද අපේ අම්මලා තාත්තලා මේවා ටික කරා නම් අපි මෙතන පාරේ ඉන්න ඕනේ නෑ. හරිද? දැන් මම නම් මෙතන කරන්නේ අපේ ළමයි වෙනුවෙන්. හරි. අඩුම ගානේ අපේ ජීවිතෙන් භාගයට වඩා දැන් ඉවරයි.
අඩුම අපේ ළමයි වෙනුවෙන්. නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ ළමයි ඉන්නකොට විකල්පය මොකද? රට දාලා යන්න. නැත්තම් බැන බැන ඉන්න මේක වෙනස් කරන්න බෑ. අවුරුදු 74ක් තිබ්බ මේක වෙනස් කරන්න බෑ. අපි ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි මෙතන ඉන්නේ. අපිට මේක වෙනස් කරන්න ඕන. We don't want chaos, Tiranga. We don't want chaos in this country. It's not the Aragalaya that's preventing a recovery. Aragalaya didn't create the economic problems. The political system, the political culture created the problems that the Aragalaya highlighted. And Aragalaya is fighting to change that. So it's not the Aragalaya that's preventing the recovery. It's the politicians that are preventing the recovery. Because they're not listening to the will of the people, right? The people are crying for change. People are crying for change. For years, they told us, pay your taxes, do this, do that. We all obeyed. We did everything they asked us to do. For once, we rise up and say, listen to us. They are telling us, no, you talk, you're a terrorist. We're going to jail you. We're going to shut you. We're going to put you down. You know, the youth of this country finally rose up and their voices were heard, right? Right? A people's movement, a power center that's as strong as the legislature or the presidential or the judicial, right? A people's power center rose up and said, we want balance. Because like you said, the presidency is too strong. We need to, that is the system change we need. Right? The judiciary should be independent. Legislature should be able to function. And the presidency should be there accountable. And accountable. I should be accountable, right? So this is the balance we want to see in our system. And that's what we're asking for. We are not just here shouting, go home, do that. You know, we want something real and meaningful, because not for anything. We are not, if we are living in a prosperous country, if we had the bare minimum basics, the whole world went through a pandemic, right? We are the ones struggling like this, right? Right? ළඟදී අර කටා යාවේ දාලා තිබ්බා මේ ඉන්ටර්විව් එකක්. ඒක දැක්කද? ඒක මිනිස්සු ඒ පොලිම කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ ජොබ් ඉන්ටර්විව්ස් වලට losing the best and the brightest in this country. We are losing doctors, we are losing engineers, we are losing, you name it, all the qualified people are leaving, and the students who go now, they will never come back. So who's going to be left to save this country, bring this country up? Run the country. Run the country. And also, when you put the youth of this country down, the people who speak up, and you say, no, you go to jail because you're speaking up, right? I mean, who is going to be left to take this country forward? So we want something. ඇත්තට හොඳම එක්කෙනා තමයි මේගොල්ලෝ හිරේ දැම්මේ රංජන් රාමනායක. එයා කියන සමහරක් ඒවා මම දන්නවා පොඩ්ඩක් මාරේව කියන්නේ. හැබැයි එයා කියපු එක මුන් ඔක්කොම යාළුවෝ මල්ලි. ඒක හරියට 100% මේක ක්ලබ් එකක්. හරිද? හරි මම ඉන්නම් බලේ ඉන්නම්. උඹලා පොඩ්ඩක් කෑ ගහපන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹලා බලේ ඉන්නකොට මම පොඩ්ඩක් කෑ ගන්නම්. ඒත් බලේ මේක දෙකන අතර විතරයි. හරිද? නාගානන්ද තුවක්කු ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන ඌ පිස්සෙක්. මේ JVP ගැන කතා කරාම උන්ට පුළුවන් ද කරන්න? උන්ට පුළුවන් හැමදාම වැරදි හොයන්න. සජිත් පුළුවන් ද කරන්න? ආසයි බයයි. ඔතන කරන්න පුළුවන් විතර කට්ටිය කවුද කරන්න පුළුවන්? රනිල්ලට විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඔතන කරන්න පුළුවන් රාජපක්ෂ විතරයි කරන්න පුළුවන්. අන්දර ඇත්තටම ගන්න කියන්න රාජපක්ෂලා එදා මම බලන් හිටියා ඒගොල්ලෝගේ මේ මීඩියා කොන්ෆරන්ස් එකක්. හරිද? අර වෙන ඇමති ඇවිල්ලා ගොන් කතා කියනවනේ ඒගොල්ලෝගේ ඇමතිලා. හරි. ඒක නෝමල් නේ. අපි ඒක දන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ අර පහත් ලෙවල් එකේ ඇවිල්ලා ගොන් කතා කියන. අරක පිටිපස්සේ අර කැරකෙන එකක් තියෙන්නේ. ඒ කැරකෙන සීන් එකේ ඉන්නේ මහින්දගේ මූණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගෝටාගේ මූණ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බැසිල්ගේ මූණ ඉන්නවා. ඒ පොහොට්ටු උන්ට නැත්ත ලැජ්ජාවක් නැද්ද? වෙන කවුරුත් නැද්ද ඔය පක්ෂේ? අනිත් එක දැන් ඔය පොහොට්ටු කට්ටියනේ රනිල්ල පත් කරේ. උන්ට ඕනකමක් තිබ්බේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඇටියට? ඒගොල්ලෝගේ එක්කෙනෙක්ව දාන්න නෑනේ. ඇයි දිනේෂ් දැම්මේ? හරිද? ඒගොල්ලොන් දානවා නම් දාන්නේ රාජපක්ෂ කෙනෙක් තමයි. රාජපක්ෂලා කවුරුත් කැමති නැති බව දන්නවා. ඒක නිසා තමයි දිනේෂ් උතන දැම්මේ. උතන තියෙන්නේ ඔය පොහොට්ටුවේ පක්ෂය ඇත්තට රාජපක්ෂලාගේ. හරිද? ඒක රාජපක්ෂලාගේ දැන්. වෙන කාටවත් උඩ එන්න දෙන්න බෑ. රයිට්? දැන් ඕකේ පස්සේ එක්ක බැසිල් නැත්තම් නාමල්. අර අනිත් තුන් ටික උන් ඒක යට තින්නේ. හැබැයි උන්ට කමන්නේ නේද? උන්ට හොරගම් කරන්න පුළුවන් නේද? උන්ට මට්ටමක් වෙනුවෙන් හොරගම් කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ අර කුමාර වෙල්ගමනේම පැත්තක වෙලා ඉන්නේ. වෙන පක්ෂ හදාගෙන ඉන්නේ. උන් දන්නවා මේ පක්ෂේ උන්ට බෑ කියලා. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ. නෙළුම් කුළුණ දිහා බලාගෙන කියනවා සංවර්ධනය කොහොමද කියලා. අද පිළිකාරෝ වලේ බෙහෙත් නැහැ. හරිද? මිනිස්සු කෝච්චි වල යන විදිය දැකලා තියෙනවා.
ඉස්කෝලවල වල කොවිඩ් කාලේ මහලොකුට කියන ඔන්ලයින් ස්කූල් කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉස්කෝලේ ඉස්කෝල කීයක් තියෙනවද ලංකාවේ? මම හිතන්නේ 5000ට වඩා තියෙනවා මම හිතන විදියට. ඉස්කෝල 50කට වඩා හරියට ඔන්ලයින් ෆැසිලිටිස් දෙන්නේ විදියක් නෑ. ඉතින් මේ අනිත් ඉස්කෝල වලට මිනිස්සු මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ? අවුරුදු එකමාරක් මොකද්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ලොකුවට මේගොල්ලෝ කතා කරනවා. හරි? ඒ කාලේ මතකද අර හා 34 ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එක 34යි. අනිත් කට්ටිය කොහොමද ඔන්ලයින් ස්කූල් කරන්නේ? ගුරුවරයන් ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි වලින් ඩේටා කාඩ් දෙම අරගෙන කරනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? හරි. මේ අස්සෙත් ඩෙපියුටි මිනිස්ටර්ලා 37ක් පත් කරන එක කොච්චර සදාචාරද? හා? ඔය රනිල්ගේ සපෝටර්ස්ලාගෙන් මං අහන්නේ. හරිද? රනිල්ට කරන්න පුළුවන් කියලා කියන කඩේම මං කොච්චර සදාචාරද? මේ අස්සේ රජිනගේ මේ ෆියුනරල් එකට හා කට්ටියක් අරගෙන යන්න කොච්චර සදාචාරද? එහෙම එකක් නැද්ද? රනිල් කියන්නේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරේ හරිද? ප්‍රධාන වගකීම් පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන්න ලව් කරපු ප්‍රධාන වගකීම් දෙන්නෙක්කින් එක්කෙනෙක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අනිත් එක්කෙනා මෙයා. ඇයි ජනාධිපති ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්. කිසිම වෙන රටක නම් ජපානය වගේ නම් ඒගොල්ලෝ රිසයින් වෙනවා. ඉල්ලාස් වෙනවා. ලංකාවේ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කට්ටිය ඒවට සපෝටුත් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අර මේ රංජන් රාමනායක කිව්වා වගේ මේක හදන්න අමාරුයි. එයා කිව්වා මට හොඳට මතකයි. යකා අනුව විමානයේ අනුව යකා. අපි හැදෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒක තමයි අපි මෙතන කරන්නේ. We are being the change. We are being the change. For the system change, we must be the change. අපි system එක වෙනස් කරන අපි වෙනස් වෙනවා. මේ සමාජ පරිවර්තනයේ කොටසක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. මහ ජනතාව තමන්ගේ අයිති වෙනස්කම් තේරුම් අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා රනිල් රාජපක්ෂගේ මර්ධනය කොතරම් තිබුණත් බය නැතුව එළියට ඇවිල්ලා පාරට බැහැලා හිට ගන්නවා. මම නැවතත් කියනවා මෙම සෙනග දිගින් දිගටම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. මේකට හේතුව තමයි මේ රටේ මිනිස්සු තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් තමන්ගේ ජනතා බලය මේ අතරතුර තේරුම් අරගෙන තියෙන අරගලය හරහා ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් හා බලය තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. පාලකයා යනු සේවකයා කියන කාරණාව ජනතාව දැන් තේරුම් අරගෙන තිනවා. එයාගොල්ලොන්ට නෙමෙයි සර් කියන්න ඕන. පාලකයෝ තමයි ජනතාවට සර් කියන්න ඕනි කියන කාරණාව දැන් මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන තිනවා. ඒ හින්දා මේ ජනතා අරගලය තුල මේ නොනවතින අරගලය තුල මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට යනවා. මොන කිසිදු ආකාරයේ මර්ධනයකට මේක නවත්තන්න බෑ කියන පණිවිඩය මේ ජනතාව පාරට එන සාමාන්‍ය ජනතාව ඉතා පැහැදිලි ලෙස දෙමින් පවතින. ඒ වගේම රනිල් වෙනුවෙන් ඡන්දෙ දෙන රනිල් හොඳයි කියන අයට අපි කියනවා මොනවද රනිල් කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි අහනවා. රනිල් ඔබලාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා අහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් විනාශ කරගෙන රනිල් තමන්වත් විනාශ කරගෙන රාජපක්ෂලා රැකලා මොකද්ද යට කරග ඒකේ හේතුව මොකද්ද කියන එක ඔය UNP කට්ටියකින් මම හිතනවා 20000ක් මෙහෙම කොළමින් ඡන්දෙ දුන්න රනිල්ට ඒ දුන්න කට්ටිය කරුණා කරලා පැහැදිලි කරන්න කියලා පුළුවන් නම් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේ තිමිරිගස්සාය නිහඬ විරෝධතාව මේ අවස්ථාවේදී ඔබ දකින්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Are we 7 o'clock now? I think 7 o'clock, right? 7 to 7 to then can. Okay, guys. Yeah, let's get on.